ଏବେ ଥରେ ଠିକ୍ କଥା ଠିକ୍ କଥା ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ओडिशार राज्यपाल श्री परिवार कंपति ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी भारत सरकार को शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा सरकार को ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज लोकसभा सदस्य श्री भर्तृहरि महताब शाला साहित्य संसद सभापति डॉक्टर इंजीनियर प्रभाकर स्वाई शाला सम्मान विजेता श्री विजय नायक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यिका डॉक्टर प्रतिभा राय शाला साहित्य संसद उपदेष्टा श्री सहदेव साहू शाला साहित्य संसद संपादक डॉक्टर निरंजन त्रिपाठी विशिष्ट अतिथिगण जनप्रतिनिधिगण शाला साहित्य को भल पाउथबा ओडिया भाषा साहित्य को भल पाउथबा समस्त भाई भौणी को भद्रमंडली को नमस्कार सर्वप्रथमे आदि कवि शूद्रमुनि शारदा दास प्रति विनम्र प्रणति ज्ञापन करुछि महाकवि शारदा दास को श्रद्धांजलि जणाइबार अवसर पाइथिबारु मु निजकु गौरवान्वित मने करुछि सारांश नामरे नामित एही साहित्य अनुष्ठान वार्षिक समारोह रे आपण मानक गहण रे उपस्थित रही मु बेस आनंदित विबुध मंडली महाकवि शारदा दास साधारण परिवार असाधारण प्रतिभा नहीं जन्मग्रहण करथिले तांकर कवित्व और पांडित्यर पटांतर नहीं कौन भी भाषा महाभारत परी महाकाव्य रचना करने सहज नुहे कृषक परिवार जन्मित शारदा दास महाभारत रचना कर प्रमाण कर कवित्व सर्वदा उच्च नीच भेदभाव ऊर्ध्वे रही था महाभारत मुख्यतः संस्कृत भाषा रचित होते परवर्ती समय प्राय सब भारतीय भाषा लिखा जाए से क्रम ओडिया महाभारत भारतीय साहित्य स्वतंत्र स्थान अधिकार कर कारण यह एककालीन एकक उद्यम रचना ओडिया महाभारत साधारण शारदा दासंकर अपूर्व सृजनशीलता मौलिकता प्रतिफलित होइछि शारदा दास अनेक नुआ आख्यायिका संयोजन करछन्ति तांको महाभारत मु आज एठारे दुईटी उदाहरण उपस्थापन करिବାକୁ चाहूछि दुर्योधनकर रक्त नदी संतरणर आख्यानटी शारदा दासंकर ନିଜସ୍ୱ सृष्टि महाभारत युद्धर शेष पर्यायर दुर्योधन निसंग हो पड़ते एवं एका एका नई पार हेबाई कूलକୁ ଯାଇ देखती तो नर रक्त नई लाल वर्ण धारण कर नई कूल नौका नहीं कि नाउरिया नहीं कौन करेंगे चिंता करुवा समय एक शव भासी आसी कूल लगिला तबठी मुह माड़ी पड़ा नई दुर्योधन सब उपर बसी नई आर पारी जाई दुर्योधन पुआ लक्ष्मण शव रूपक नौका ओह्लाई गला सबटी अलटी पड़े दुर्योधन शव देखी विचलित हो पड़े सबटी थिला तांको पुत्र लक्ष्मण कुमार ए चित्र युद्धर भयावहता को दर्शाऊँ आज पृथ्वी एथिरो अनेक किछि शिक्षा करिवार अछि सेहीपरि नवगुंजर परिकल्पना शारदा दासकर अद्भुत कल्पना शक्तिर संकेत बहन करे गोटे शरीर नर और सिंहर वर्णना भारतीय कवितार नुआ नुहे नरसिंह अवतार विषय प्राय समस्ते जानते किंतु शारदा दास गोटे शरीर 9 प्राणी को अंगर समाहार देखाई नवकुंजर वर्णना कवि लिखिछन्ति सुन बोई बसुत मनु बदयंती अगस्ती
ଥରିରେ ଦେବ ହୋଇଲେ ଯେ ନବମୂର୍ତ୍ତି। ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହାକବିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ କରୁଛି। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆଜି ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇ ଆସୁଥିବା କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ରବି ରାୟ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରିଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଔପନ୍ୟାସିକା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ବିଭୂଷିତ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେଉଁଠି ମୁଁ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏ ଉପହାର ପାଇବାର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗର ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଥିଲେ, ଲେକିନ କଳିଙ୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ, କଳିଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତିଦାନ ରହିଛି, ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଏକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଜନସେବକ ଏବଂ ଦେଶର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଜନନେତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସାରା ଦେଶରେ ସୁପରିଚିତ। କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କୁ ଶାରଳା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏହି ସମ୍ମାନ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତୁଳସୀ ରାଉତରାୟ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସୁସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରସ୍ତ କରି ଭାରତର ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ଆମ ଭାଷା, ଭୂଷା, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ନାଚ ଗୀତ, ଏପରିକି ପାଣି ଓ ପାଣିପାଗର ଭିନ୍ନତା ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଥଚ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଆମର ବିବିଧତା କେତେ ଉଜ୍ଜଳ, ଆମର ଐକ୍ୟ କେତେ ସୁଦୃଢ଼। ଏ ବନ୍ଧନ ପୁଣି ଆଜିର ନୁହେଁ, ଯୁଗ ଯୁଗର। ଆମର ଭାଷା ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଭାବ ଏକ। ଆଜି ବି ପୃଥିବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏତେ ଭାଷା ଏତେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଭାରତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି କିପରି? ଆମେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତାକୁ ପାଥେୟ କରିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, କାରଣ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛୁ। ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତାର ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତହୁଁ ସେ ଅଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରତଖଣ୍ଡେ ସର୍ବକାଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଦା ଭାରତର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାରତର ସବୁ ଭାଷା ମୋର ପ୍ରିୟ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସାନ୍ତାଳୀ ସହିତ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଭାରତର ବିବିଧ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ଭାରତରେ 11ଟି ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବୃଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସୁଖର କଥା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି
କୋଡ଼ିଏର ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ କଥା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଆଇର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ତାର ଗବେଷଣାରେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାରେ, ତାକୁ ସର୍ବବିଦିତ କରିବାରେ, ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ କରିବାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ସହାୟତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ଟେକ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ କବିତାର ଏକ ପଂକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ଭାଷା ପାରୁଛ ଶିଖ, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ମହତ ରଖ। ମଣ୍ଡଳୀ, ଭାରତ ବାହାରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଥିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ବୁଦ୍ଧ ଓ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଭାରତର ସଫ୍ଟ ପାୱାରର ପ୍ରଭାବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାତ୍ର କେତେ ମାସ ତଳେ ମୁଁ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଯାଇଥିଲି। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଥିବା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ସ୍ଲୋଭାକିଆରେ